میاں اجاز احمد میاں اجاز احمد چودھری جعفر صاحب محمود چیمہ صاحب چودھری شفیق صاحب سارے ماشاءاللہ اکٹھے ہو کے مل کے الیکشن لڑیں گے اور میاں اجاز صاحب اور اپنا چودھری شفیق صاحب محمود چیمہ صاحب بیٹھ کے جو فیصلے کیا کریں گے بڑے سب ان کے فیصلے مانیں گے اور بلدیاتی سیاست میں بھی جو میاں صاحب اور چودھری جعفر صاحب محمود چیمہ صاحب چودھری شفیق صاحب کریں گے فیصلہ وہ یہی ہے کہ جس طرح ہمارا پہلا سیٹ اپ چل رہا تھا اسی طرح ہی چلے گا. ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ سب دوستوں کو بھی اعتماد میں لے لیا یار آپ سب کو بڑے کم ٹائم میں اطلاع دی رقم کچھ دوست آ سکے ہیں کچھ نہیں ہے اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں لیکن میری کوشش یہی تھی کہ آپ سب دوست ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں کیونکہ آپ میں ہر آدمی کا اس پورے معاملے میں کوئی نہ کوئی کردار رہا ہے ہر طرح اور سب کی خواہش یہی تھی جو آج اللہ نے پوری کر دی. میں اس کے لیے آپ سب کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ بھی تشریف لائے اور خاص طور پہ باجی عشرت چودھری جعفر صاحب چودھری شفیق صاحب میاں بشیر صاحب محمود چیمہ صاحب جام جمیل صاحب سارے دوستوں کا میرے بڑے بھائی ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں امتیاز صاحب بیٹھے ہیں سارے دوست بیٹھے ہیں امتیاز صاحب کا بھی شکریہ انہوں نے بھی ہماری بات مان لی ہے میاں امتیاز صاحب نے مانی الحمدللہ آج ہم اکٹھے ہو گئے. اب میں میاں امتیاز صاحب سے کہتا ہوں بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے قابل احترام میری بہن محترمہ عشرت اشرف صاحبہ میرے بڑے بھائی جناب چودھری جعفر اقبال صاحب میرے بڑے بھائی جناب چودھری شفیق صاحب میرے بھائی جناب محمود الحسن چیمہ صاحب میاں بشیر صاحب میاں اجاز صاحب حاجی ابراہیم صاحب جام جمیل صاحب میرے لیے سب قابل احترام میاں اجاز صاحب میرے لیے سب قابل احترام میرے بزرگوں. السلام علیکم. آج ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد جو اختلافات تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپس کے وہ دور ہوئے ہیں اور کیونکہ پارٹی میں اپلائی میاں اجاز صاحب نے بھی کیا تھا اور خالد شہین صاحب نے بھی کیا تھا عمر جعفر صاحب نے بھی کیا تھا پارٹی نے ٹکٹ جو ہے وہ عمر جعفر صاحب کو دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اجاز صاحب نے بھی بڑا دل کیا ہے اور خالد شہین صاحب بھی بڑا دل کر کے انہوں نے بھی میرے سے بات کی ہے کہ وہ ہم سب پارٹی میں ہی ہیں اور اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ اور مل کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ کی پہلے جس طرح یہاں سے کامیابی ہوتی رہی ہے انشاءاللہ آگے بھی پاکستان مسلم لیگ یہاں سے کامیاب ہوگی اور ہم نے کیونکہ جیسے حاجی صاحب نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان فیصلوں پر جو آپس میں ہم نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں سب انشاءاللہ تعالیٰ مل کے انشاءاللہ چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چودھری جعفر اقبال صاحب میاں امتیاز صاحب باجی عشرت صاحبہ چودھری محمد شفیق صاحب محمود چیمہ صاحب میاں بشیر صاحب حاجی ابراہیم صاحب میرے تمام معزز محترم میرے سابقہ کونسلر صاحبان میرے شہر کے دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم. جیسے بات تو بھائی صاحب نے میاں صاحب نے بتا دی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک پچھلے 3-4 سال سے ایک جو معاملہ چل رہا تھا الحمدللہ آج وہ اپنے انجام کو پہنچا. مزید اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو فیصلے ہو گئے ہیں کیونکہ پارٹی کا فیصلہ تھا محمد عمر جعفر صاحب کے لیے تو ہم بھی اس کو اون کرتے ہیں اور باقاعدہ جو بڑوں کا حکم ہے اس کو مانتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے اکٹھے ہو کے اپنی پارٹی کے لیے اپنی جماعت کے لیے اپنے شہر کے لیے کام کریں گے. میں چھوٹا ہونے کے ناطے میرے دونوں بڑے بھائی بیٹھے ہیں میں سب کی موجودگی میں حفاظت بھی کرتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی دل آزاری ہوئی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے پہلے سے ہم اکٹھے تھے انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو کے چلیں گے اور باقی سارے جو بھی صاحبان ہیں اور آپ سارے دوستوں کا بھی شکریہ کیونکہ سب میرے سے رابطے میں رہتے تھے اور آپ کی بھی بڑی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ معاملات ہونا چاہیے. بہرحال دیر آئے درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور معاملات. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ یہ الیکشن 2024 کا جو الیکشن ہے یہ ایک ایسا الیکشن ہے کہ جس نے آج جیسے کہ میرے بھائیوں نے ذکر کیا ہے کہ جس خاندان میں تھوڑی سی غلط فہمی تھی بھائیوں میں آج سب سے مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے الیکشن کے علاوہ
कि ये भाई इकट्ठे हो गए, ये घर इकट्ठा हो। और मेरी ये पूरी ख्वाहिश थी, और इसी की वजह से जब हम सब इकट्ठे थे, इकट्ठे चल रहे थे, हमें अल्लाह ताला ने एक तवील अरसे से खिदमत खल्क और यहाँ के वहाँ की खिदमत का मौका मिला है। उतार चढ़ाव भी आए हैं, पार्टी पर जवाल भी आया है, अरूज भी आया है, लेकिन हमने आपस में मिलकर बल्दियात हो, चाहे सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का, मिलजुल कर हम अपने अपनी जगह पर अपना किरदार अदा कर रहे थे। मैं यहाँ समझता हूँ कि आज का ये तारीखी दिन है और मैं दिली मशकूर हूँ हाजी इब्राहिम साहब का ये रोल हुआ और मियां इम्तियाज साहब का कि एजाज आमर साहब ने जैसे अल्फाज यहाँ के और कहा कि पार्टी के डिसिप्लिन में रहता रहूँ। यकीन करें कि मैं आज इस चीज़ को दोहराऊंगा कि मैं आज तक, आप इस चीज़ के गवाह होंगे कि मैं हल्के में बाहर नहीं निकला अपने बेटे के लिए। मैं सिर्फ इसी इंतजार में था कि पार्टी फैसला करे, फिर उसके बाद मैं बाहर निकलूं। और यकीन करें कि अगर पार्टी एजाज आमर के हक में, और ये भी मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 हफ्ते हो गए हैं मैं वापस आया हूँ, बेगम साहबा इश्रत भी यहाँ आई हुई है और मेरी लगातार मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है। एक बार भी मैंने नहीं कहा कि मोहम्मद उमर को आप टिकट दें। जो पार्टी फैसला करे, जो क़यादत फैसला करे, जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला करे, उस पर ही हम अमील करता। आज हम एजाज आमर के लिए भी अगर टिकट इनको पार्टी देती है, इसी तरह काम करते हैं जैसे मोहम्मद उमर के लिए काम करते हैं। इंशाल्लाह ये स्पिरिट और जज्बा कायम और दायम रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अब ये हमारा सब की कोशिश काविश होगी कि हमारी ये सीटें, ना सिर्फ ये 2-3 सीटें यहाँ आपके सामने जो हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं, जो चौधरी शफीक साहब हैं, चीमा साहब हैं, मियां इम्तियाज साहब हैं, या मोहम्मद उमर, बल्कि पूरे जिले में भी जहाँ मुस्लिम लीग नून के हमारे कैंडिडेट्स और मुल्क में जहाँ जहाँ हमारे अजीजो कारब हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें, मियां नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालें। इस मौके से एक बार फिर मैं ये इज़हार करूंगा कि इसके पीछे ये सारी जो काविश कोशिश, जैसे हाजी साहब ने कहा, वो चौधरी मुनीर हदायतुल्लाह साहब की है। मैं इस मौके पर भाई मुनीर साहब का मशकूर हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की है टेलीफोन पर उनके, और ये उनका बहुत ही अच्छा किरदार है जिसकी वजह से फैमिली भी जुड़ गई और हम मुस्लिम लीगी फैमिली भी आपस में इकट्ठे हो गए। तो इंशाल्लाह मैं आपको पेशगी मुबारक देता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आपकी कामयाबी होगी इन तमाम हलकों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरूरत तो नहीं थी, मियाँ साहब ने भी किसी जलसे में जाना है, तो छोटी सी बात करके मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी। यहाँ पे हमारे जितने भाई भी बैठे हुए हैं जिनकी दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ। इसमें अगर कोई समझता है कि हमने कोई गलती की है तो उसकी माफ़ी, और अगर कोई समझता है कोताही हुई है तो आगे नहीं तो इंशाल्लाह हमें सबको मिलकर चलना है। ये एक जंग है, हमने उस शख्स के खिलाफ जंग लड़नी है जो यहूदियों का पैरोकार है। हमने इधर अपने इलाके को हमने एक सब्ज़ झंडे के साथ हमने नवाज शरीफ को पैगाम देना है कि हम लोग देखें आपकी आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ हम लोग शेर को जता के आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल आप सब निकल आए घरों से बाहर और इसी तरह काम करें जैसे आपका अपना काम है। और जहां मेरी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ, और जब भी आप आवाज़ देंगे इंशाल्लाह मैं आऊँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, जो आज हमने ये फैसले किए, अल्लाह हमें पाबंद रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारा सबका खात्मा ईमान पे फरमा। अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल सामने से बेशुमार अता फरमा। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह हमें अपने मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी पार्टी को कामयाब करो। अल्लाह हम सब पर अपना रहम और करम फरमा, खसूसन हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह उनकी ऐबी मदद फरमा। मेरे अल्लाह आपके कुरान का कोई मददगार नहीं। अल्लाह हम सबको जज्बा गैरत ईमानी अता फरमा। अल्लाह सबको हमारा सबका खात्मा ईमान पे फरमा, और हमने जो आज फैसले किए हैं इस पर हमें पाबंद रहने की तौफीक अता फरमा। आपस में जो भी जिस किसी की भी दिलदारी हुई है सब एक दूसरे को माफ़ कर दें। और जैसे बाजी इशरत ने कहा तो उन्होंने भी माजरत किया। मेरे जो दोस्त बैठे हैं
सुन रहे हैं वो भी अपने दिलों से ये सारी रंजिशें निकाल दें। अल्लाह ताला हम सब पे राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि